नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा सुचरिता सेन लिखित आउ गोटे कहानी स्मृति चिन्ह। मु देवव्यास शतपथी बयसटा सर्वसम्मुखें प्रकाश करने इच्छुक नुहे। मो कथा और कार्य को देखि किछि गोटे अनुमान लगाई नेबे। पिलाटी बेले कुआडे भारी दुष्ट थिली बोली मो जेजेमा कहे। बासु आमर बड़ हेले पर कଳି आनी घरे पुराइब, किंतु जेजेबापा कहती बासुआ आमर बुद्धियाटा, जार जेते बुद्धि अधिक से सेते दुष्टामी करे। मोर से दुष्टामी कुआडे हजि जाइछि कही बहु मन दुख करे। आउ कुहे देबुटा भारी शांत होई चुप पड़ी जाइछि। बापा तांको बंधुमानक सह कथा हेबा समय कानरे बाजे, देव तो हे से एबे एते शांत जे देखिले विश्वास हेबनी। दुष्टामी करिबार बयस गोटे थाए। जे पर्यंत अबुझा अछ, छोट अछ, दुनिया को जानिन, भल मंदर फरक नहीं, सेतेबेले अज्ञानता ही दुष्टामीर ना निए। मु तो कहबी कॉलेज सरिबा पर्यंत मो दुष्टामी बलवत्तर थिला। दुष्टामीर मुख्य कार्य निज मनपसंदरे जीवन अतिबाहित करिबा, जाहाको साधारण शब्दरे मनोरंजन कुहा जाए। तेणु मोर कॉलेजर मुख्य परीक्षा पूर्वरु थरे केउडे बुली आसिले मनटा प्रफुल्ल रहिबो बोली योजना बनाइलु। पूर्वरु कहिछि किछि कथा सर्वसम्मुखरे प्रकाश करिबा पई मु इच्छुक नुहे। तेणु केउ परीक्षा होइथिबो आपण मनरे गोटे कोन भाबी नियंतु। कथा हैला सुदूर बेंगलोर रे 4 दिन काटी फेरिबु। सबु सहरर निजस्व रंग अछि, ता रंगरे रंगेई देबा कला भी जानिछि। सुंदर ना सबुको मनोरम सौंदर्य अनेक जगह बुलिलु। जेहेतु युव बयस, तेणु आसिबा पूर्वदिन निश्चय कलु सेठारे थिबा भूतिया घर जिबु। 4 सांग सजबाज होई बाहरिलु स्केरी हाउस उद्देश्य। आपणक पई कथाटा सहज करिदिए। स्केरी हाउस एपरी निर्मित होइथिबो जहार प्रवेशद्वार देई आपण भितरकू जिबे। भितरे खूब सीमित आलोक थिबो। आपणकू जगाटी अंधारुआ ही लागिबो। प्रवेश पथ देई आपण आगुकू बढ़िबे, आउ पछ द्वार देई बाहरिबे। किंतु असल कथा हैला आपण जिबा बेले ता भितरे अतिक्रम करुथिबे विभिन्न आड़ू भिन्न भिन्न भूत आपणकू छुईकी हो कि सम्मुखरे डेईकी हो अथवा केउठी लटकिकी हो डराइबे। आपणक उपरे संपूर्ण निर्भर करे एहाकू आपण किपरि ग्रहण करिवे। कारण मु टिकेट करिबा समय देखिली जणे झियो को धरी धरी बाहर को आणुथांती। से भे भे होई कांदुथाए। अवश्य ता कांद देखि केवल ता पुरुष बंधुटी ही मुह लदी चलीथिला, नहेले बाकी उपस्थित लोक हो हो होई हसुथांती। एभली दृश्य देखि मो मनटा गोळेई घांटी होई गला। से झियोर दुखरे नुहे मो अन्य किछि भावनारे। नाई, भावनाटा व्यक्त करिदेबा सठिक रहिबो, नहले आपण अन्य किछि भाबी नेबे। एहा भाबुथिली जे बाबू वेदव्यास तू 3 पांजिरु गलु। से झियोटी को देखि जेतिकी जोरे समस्ते हसुथिले, जदि ता जगारे पुरुष पिलाटीए होइथांता ए हसुकुरा लोकगुड़ा हसी हसी चटणरे लोटी पड़न्ते। हसरे एते बल विनिमय होई जांता जे निजकू सळखी ठिया करिबाकू समय लागंता। आउ जेउ युवकटीकू मु कल्पना करुची जदि से जगारे मु होई जाए, हे भगवान, ताहाले तो कथा सरिला। निजर जो चश्मा लगा चित्र गोटे समस्तक पाखरे तैयारी होईची ताहा तो एकदम धूलिसात होई जिवो। अजणा भୟରେ देहटा केमती सितेई गला। किछि समय परे आम पाଳି पड़िला। 4 सांग भितरे दाखिल हेलु। अचानक किछि देखिबा और जानी जानी भूत सह भेट हेबार एक अनुभव एकदम भिन्न थिला। मन जानिथिला एहा सत नुहे, किंतु विचित्र मन मिछकू परा अधिक निजर करे। मुख्य द्वाररू आमको भिन्न भिन्न संकीर्ण रास्तारे अलगा अलगा करी छाड़ी दियागला, जहा जाई आगरे मिसिबो। मु 2 पाद आगुकू जाइछि कि नहीं हठात मो गोड़कू किए धरिनेला। चमकी पड़ली सत, किंतु मुखरे भावकू बदलिबाकू देलिनी। किछि बाट पुणी जाइछि, आखिरे पड़िला गोटे कणरे किए धड़ा लुगाटी घोड़ी होई ठिया होइछि। जानिगली ए भी गोटे भूत। मु निजको प्रस्तुत करि सारिथिली। हुए तो ए धड़ा भूत हाउ बोली कहबो कि अचानक कूदी पड़िबो। किंतु ता पाखरे पहुंचिबा परे मोर कल्पना बिल्कुल भूल साब्यस्त हला। धड़ा भूतर ना हलचल थिला ना किछि कर्तव्य। भाबिली बोका बनाइबाकू कोन गोटे रखि देइछंती। जेपरी ता पाखकू जाइछि, हठात मुंड उपरे किए गोटे झुली पड़िला। आ भूतुणी भली ही ही होई हसी पुणी उपरकू चलीगला।
ପରମବୀର ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିବା ମନଟା କାଚ ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାବୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଭୂତ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ବୋକା ବନେଇ ଅନ୍ୟ ଭୂତକୁ ଉପରୁ ଛାଡ଼ୁଛ? ରୁହ ତୁମେ। ଧଳା ଭୂତକୁ ଭୟ କରିବିନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ବି ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏଥର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। କିଛି ଦୂରରେ କିଏ ଜଣେ ବସିଥିଲା। ଦୁଇ ହାତରେ ଭରା ଲଗେଇ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକୁ ବେକରେ ଛନ୍ଦି ରଖିଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୁହଁ ସଜାଇଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ କ୍ଷଣିକିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ଚୋଟ ଦେଇଛି। ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଚିବୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି ହୋଇ ସତେ ରକ୍ତ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ଶରୀର, ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜ ହାତରେ ଝୁଲାଇ ରଖିଥିଲା କଟା ମୁଣ୍ଡ। ବାବାରେ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ବି ବହି ଆସୁଥିଲା ଭୟ ବିହ୍ୱଳ ଶବ୍ଦମାନ। କଣ୍ଠସ୍ୱର ଖାଲି ନାରୀଙ୍କର ନଥିଲା, ବରାବର ସେତିକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗୋଡ଼କୁ ଛାଟିଦେଲି। ଆ କହି କିଏ ଜଣେ ବେଞ୍ଚ ତଳୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବୁଝି ସାରିଥିଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ରେ ସେ ପିଲାଟିର ନାକ ଫାଟି ସାରିଛି। ତା ବୟସ ମୋଠାରୁ କମ୍ ହବ। ମୁଁ ଦୁଇଥର ଡାକିଲି, ଆରେ କିଏ ଅଛ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଆସ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ପରି ମୋ କଥା ବି କେଉଁଆଡ଼େ ମିଳେଇଗଲା। ପିଲାଟି ନାକକୁ ହାତରେ ମାଡ଼ି ବସି କହୁଥିଲା, ଏଠି କେହି ଶୁଣିବେନି। ଏପରି କିପରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ପିଲାଟିକୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ବଢ଼ିଲି। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭୂତ ଆଗକୁ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନଥିଲା। ପିଲାଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ବସାଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ବସିବାକୁ କହିଲି। ସେ ନିଜ ସାର୍ଟଟି ଖୋଲି ନାକକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଘରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ 14-15 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ମୋ ଗୋଡ଼ର ପ୍ରହାରରେ ନିଜ ନାକକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟି ଟାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ନାକରେ। ପିଲାଟି ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ରାଗ ଆସିବା ବଦଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ସେ ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ମୋ ନାଁ କହିବାକୁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ପାନୀୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇହେବ। ଯାହା ସେଠାରେ ପାନୀୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠାଇ ଆଣିଲି। ପିଲାଟି ନା କରୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ଦେଖାଇ କହିଲି, ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ କରି ବତା ଫାଳିଆ ପରି ହୋଇଛୁ। ଖାଇ ପିଇ ମୋଟାସୋଟା ହେଇଥିଲେ ତ ନାକ ଫାଟି ନଥାନ୍ତା। ପିଲାଟି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାକ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ହସି କହିଲା, ନାକ ଫାଟି ନଥିଲେ ତମ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ମୋ ନାଁ ବିକ୍ରମ, ଆଉ ତମ ନାଁ? ପିଲାଟି ପାଇଁ ମନରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଥିଲା କିପରି ଘର ସମ୍ଭାଳି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଛି। ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ଭିତରୁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଥିଲା। ପିଲାଟି ଆଗରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ନିଜସ୍ୱ ବା ଅଛି କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରି ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସଂସାରର ସବୁଠୁ ନିକର୍ମା ପିଲା ମୁଁ। ତେଣୁ ନିଜର ପୁରା ନାଁଟି ବି ପାଟିରେ ନେବାକୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି, ଦେବ। ଏଥର ପିଲାଟି ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ନମ୍ବର କହିବାକୁ କହିଲା। ଆଉ ଦେବ ଭାଇ ନାଁ ଲେଖି ହସି ହସି ଦେଖାଉଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ କହିଲି। ସେ ଟିକେ କ'ଣ ପିଇ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତର 3-4 ଘଣ୍ଟା ବିକ୍ରମକୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାକୁ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବିକ୍ରମ ଶୋଇଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରେ। ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେବି? ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆସିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବସିଗଲି ନିରୋଳା ଜାଗାଟି ଦେଖି। ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା, ବାବୁ। 23-24 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ବିକ୍ରମ ମୋ ଭାଇ। ତା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ବିଚରା ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। 4-5 ଜାଗାରେ କାମ କରି ଘର ଚଳାଉଛି। ନା ଭଲରେ ଖାଉଛି ନା ପିଉଛି। ବାପାଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମଦଖୋରଟା। ବିକ୍ରମ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଧମକେଇ ନହେଲେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ବୋଉ କଥା କ'ଣ କହିବି? ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷ। ବାପା ତା ପାଇଁ ଦେବତା, ଆଉ ତା ହିସାବରେ ଦେବତା କେବେ ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି। ବିଚରା ବିକ୍ରମ ପାଇଁ ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାବୁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବେ? ଦେବ କହିଲା, କୁହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଝିଅଟି କହିଲା,
ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ମୋ ଭାଇକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ କେଉଁଠି କାମ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭାରି ଭଲ ପିଲା ବାବୁ, ସବୁ କରିପାରିବ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ବାପା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତା ଉପରେ ମାଡ଼ଗାଳି ବସିଲେ ମୁଁ ସହିପାରେନି, ହେଲେ କିଛି କରିବି ପାରେନି। ନାଚାର ଭଳି ଖାଲି ଦେଖେ। ବିକ୍ରମ ପାଇଁ ତା ମନଟା ଆଗରୁ ନରମି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତା ଅଙ୍ଗିଲେଭା କଥା ଶୁଣି ମନଟା ଏକଦମ ବସିଗଲା। ଆଗ ପଛ କିଛି ଭାବିଲିନି। କାମର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଘରେ ତ ବାପା ଦାଦା ବଡ଼ବାପା ତହୁଁ ବଳି। ବିକ୍ରମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଝିଅଟିକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିଠାରୁ ବିକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତାର ଦୁଃଖ ସହିବାର ଦିନ ଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଝିଅଟି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ହସ ଟିକେ ଖେଳାଇ କହିଲା, ତୁମକୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଟିକେ ବିକ୍ରମକୁ ଦେଖି ଆସେ। ଝିଅଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ନାଁଟି ତ କହିଲନି? ଝିଅଟି କହିଲା, ନୀଲୁ। ଏତିକି କହି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ନର୍ସ ଆସି ଡାକିଲା, ବିକ୍ରମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ହେବ। ମୁଁ ତା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଘରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୋ ଭଉଣୀ? ବିକ୍ରମ ମୋତେ ଚାହିଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ନୀଲୁ ନାନୀ, ସେ ତ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏକା କେମିତି ଗଲା? ଅଟକେଇଲୁନି, ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ବିକ୍ରମ ଚାହିଁଲା ମୋତେ। ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥିଲା ତା ଆଖିରେ। ରୁଦ୍ଧ ଗଳାରେ କହିଲା, କାହାକୁ ଯଦି ଅଟକେଇ ହୁଅନ୍ତା କି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥାନ୍ତା ଦେବ ଭାଇ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବାପା ଏତେ ନିଶାରେ ଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଧରି ଆସିଲେ। ନାନୀ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୋ ନାନୀ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି ଦେବ ଭାଇ, ହେଲେ ଲାଗେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ସହ ଅଛି। ବିକ୍ରମ ଆଖିରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୁହ। ପକେଟରେ ହାତ ଭରି ଟାଣି ଆଣିଲା ପର୍ସଟିକୁ। ପର୍ସରେ ଥିବା ଫଟୋକୁ ଦେଖାଇ କହୁଥାଏ, ଇଏ ମୋ ନୀଲୁ ନାନୀ। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ, ଏଇ ତ ନୀଲୁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବାକ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବସିଗଲି ବିକ୍ରମ ପାଖରେ। ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ରୁନ୍ଧିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ବିକ୍ରମକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି। ବିକ୍ରମ ଆଜି ମୋ ଅଫିସର ମ୍ୟାନେଜର। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଭଲରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛି। ମା ବାପା ତାର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ବିକ୍ରମ ଘରକୁ ଯେବେ ବି ଯାଏ ତା ହଲ୍ରେ ବଡ଼ କରି ରଖିଥିବା ନୀଲୁର ଫଟୋ ଆଖିରେ ପଡ଼େ। ଦେହ ଶୀତେଇଯାଏ। ଜାଣିଛି ନୀଲୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବ, କାରଣ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ବି ତାର ମୋହ ଏଯାବତ୍ ଅଛି ବିକ୍ରମ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଚରିତା ସେନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ।